Hi, I'm Susan Lee MacDonald. Welcome to the 100th episode of The Interview. Today is special for a number of reasons. The first is that it's the 100th episode of The Interview. And we are here in Guangzhou, China at the beautiful Emerald Lake Golf Course to interview a very special person, the most successful golfer in Asia of all time. This person is a professional golf player for the PGA Tour and has garnered numerous first place awards around the world. Now, we are going to talk to someone that I know if you're a golfer, you're going to want to listen to what he has to say. Let's meet KJ Choi. The PGA Tour is the dream stage for professional golfers from around the world. And this is where KJ Choi has been making history with his unprecedented success as an Asian golfer. After his first victory on the PGA Tour at the Compact Classic of New Orleans in 2002, he went on to earn the Players' Championship title in 2011. Choi with this short putt for victory. KJ Choi, his 8th win on tour. He climbs to 6th in the FedEx Cup standings. His biggest win of his career, the Players' Championship, is KJ Choi's. Amazingly, Choi has become the first Asian golfer to win 8 tournaments on the PGA Tour. He then founded the KJ Choi Foundation to help instill hopes and dreams in young golfers by sharing his gift. These days, KJ Choi is busy preparing for another successful season in 2014. Stay tuned to hear the up-close and personal talk with a global golf star beginning right now. Thank you. Wow, I'm finally here. Okay, everyone, I'm here to meet KJ Choi. Right now, he's in the middle of a lesson, doing some bunker shot lessons, and it's pretty cool. He's the one in the pink collar over there. So I'm gonna just watch and be really quiet, okay? We are here in Guangzhou, China, where KJ Choi and team golfers are training together on a vast field against a backdrop of stunning scenery. These young golfers are instructed to practice the bunker shots repeatedly until their bodies get into the correct posture for a proper swing. KJ Choi, known for his excellent bunker shots, is passing on his know-how in how to build strength in the wrists and to hit the ball out of the hazard. And orange and yellow, white, it looks like different. The follow through is very important. Despite having to repeat the same exercise multiple times, they maintained their focus without uttering any complaints. And as soon as their mentor showed how it's done, they were inspired all the more. Understand? One is rush and hit it, and then hit it. It's 10 times better than that one. These aspiring golfers were being trained on various courses to ensure that they gained diverse experience. KJ Choi even revealed his secret to enhancing the accuracy of the shots by showing them the clay shot. Based on the trail left by the ball on the clay ground, one can assess his swing and posture to correct any mistakes. All of these training exercises are essential for the junior golfers to learn the fundamental techniques and become professional golfers one day. So use the line in the middle. So you're not middle. It's a move, stance move. KJ Choi, with the eyes of a hawk, analyzes every movement to pinpoint the exact problem. As a pro golfer who has been garnering support from people around the world, he hopes to give back by nurturing junior golfers worldwide, and he has started by taking young Korean and Chinese golfers under his wings. 안녕하세요. 예,
안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 저 수잔이라고 합니다. 수잔? 네, 수잔, 네, 수잔 맥도날드. 저는 그 선생님을 오늘 인터뷰할 수 있게 돼서 정말 너무 기쁘고요. 아이고, 이렇게 말을 잘하세요. 저희가 그 어떻게 이렇게 중국까지 와서 이렇게 인터뷰를 하게 됐는데 그 벙커샷 그 트레이닝하는 걸 보면서 참 많은 걸 느꼈어요. 이렇게 선생님은 정말 이렇게 디테일하게 아이들을 많이 가르쳐 주시는데 너무나도 이렇게 뜻깊은 그런 생각을 이렇게 가지고 있을 것 같아요. 스포츠는 이게 한번 빌드업이 잘못되면 다시 뜯어고치기가 되게 어려워요. 건물이나 이런 거는 그냥 뭐 다 부숴가지고 다시 중축을 하면 되지만 네. 이거는 그런 게 아니거든요. 그래서 이제 그립 같은 거라든지 네. 또 실질적으로 지금 해야 될 게 있고 나중에 해야 될 게 있어요. 네. 그러니까 처음부터 아예 내가 만나면 네. 아예 해주는 게 있어요. 그립부터 봐주고 아주 심플한 거지만 네. 책에 나오지 않는 것들, 예. 뭐 흔히 책에서 볼 수 없는 것들을 많이 하는데 예. 그런 것들이 애들한테 속속 와닿죠. 그래서 저는 사실 골프를 잘 못 치는 사람인데 치는 거예요? 아니요, 아주 어렸을 때 잠시 쳤다가 이렇게 제가 이제 좀 안 한 지가 좀 오래됐어요. 근데 나중에 혹시 선생님께서 저한테 그 그립 정도는 이렇게는 좀 잡아야 된다라고 어떻게 좀 도와줄 수 그거는, 있으세요? 도와줄 수 있죠. 그립만이라도? 도네이션 해야 되는데. 알겠습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 아유, 반갑습니다. 예. 이렇게 최 선수 이렇게 뵐 수 있게 돼서 정말 영광스럽게 생각합니다. 아유, 추운 데까지 오시느라 고생 많았습니다. 저는 정말 놀랐어요. 이렇게 중국 그 광소가 이렇게 추울 줄은 정말 상상도 못 했는데. 아니, 지도를 보니까 홍콩 바로 옆인데 네. 제가 홍콩 시합을 많이 했었거든요. 네. 근데 홍콩 시합 때는 반팔 입었지 이렇게 스웨터를 입은 적이 없거든요. 예, 저도 추워가지고 원래 안 입으려고 했었는데 이렇게 네. 저희 인터뷰 프로그램의 그 100회를 맞이하는 시간인데 최 선수가 이렇게 나올 수 있게 돼서 정말 기뻐요. 아유, 제가 또 거기에 또 이렇게 선정이 되어서 이렇게 방송하게 돼서 저도 굉장히 기쁘고 또 방송을 이렇게 많이 못 보던 차에 이번에 설치를 많이 해봤어요. 네. 그랬더니 좋은 일도 많이 하시고 방송의 파워라는 게 다 알듯이 많은 사람들에게 힘과 용기를 줄 수 있는 그런 방송인데 정말 뿌듯하고 그랬습니다. 아유, 감사합니다. 최 선수는 지금 광저에 오신 이유 중에 하나가 그 골프 꿈나무 동기 훈련 때문에 오셨잖아요. 그렇죠. 그걸 조금 더 설명을 좀 해줄 수 있었으면 좋겠어요. 우리가 이제 재단에서 이제 네. 사업 중에 두 가지가 제일 큰 사업이에요. 네. 이제 우리 꿈나무 사업이 있고 그다음에 희망 장학생 사업이 있어요. 네, 네. 근데 이제 우리가 시작을 하다 보니까 꿈나무들을 그냥 키우다 보니까 학부형들이 이제 꿈나무에 대해서 이렇게 밀다 보니까 네. 가게가 좀 기울어요. 그래서 어떤 부모가 의뢰를 했어요. 야, 우리 아이가 이렇게 꿈나무로서 자라는데 도움을 주다 보니 우리 큰애가 대학에 입학을 했는데 대학금이 없다. 등록금이 네. 어떻게 좀 해줄 수 없겠느냐. 그런 의뢰가 들어와서 이제 하나씩 이제 보름다 보니까 네. 이제 그게 이제 전체적으로 좀 이렇게 확산이 돼서 지금 50여 명을 우리가 그 장학생들을 50 등록금을 명이요? 내줘요. 오, 그리고 지금 현재 굉장히 큰 일을 하시네요. 네, 지금 현재 이제 40명 정도가 네. 이제 골프 꿈나무, 골프 꿈나무들은 정말 재능이 되면서 또 가정 형편도 그렇고 하고 싶은데 할 수 없는 어떤 그런 여러 가지를 다 보고 또 자세도 보고 네, 또 네. 믿음 생활도 보고 뭐 기본적으로 마음씨도 보고 뭐 여러 가지를 봅니다. 그 학생들이 그 재단에 들어오고 싶어하는 학생들은 어떻게 들어오나요? 일단 이제 서류 심사를 먼저 하고요. 그 정말 이 학생이 네. 정말 이 앞으로 골프를 하는 데 있어서 정말 가게 이제 집안이 네. 그렇게 넉넉하지 않은지. 예. 그래도 좀 힘든 아이들로 우선 하자. 그래서 이제 시작을 그렇게 했고, 네. 근데 그렇게 하다 보니까
이제 서류가 엄청 많이 들어오죠. 이제 네. 이 신청서가 그 신청서가 많이 들어오면 네. 이제 서류 심사를 많이 거치죠. 그리고 가정방문을 실제로 하고 네. 또 평가전을 합니다. 그냥 되는 게 아니고 네. 그래도 어느 정도 실력이 돼야 되니까 평가전을 통해서 이제 인성도 보고 예. 또 이야기도 해보고 또 부모도 만나보고 그렇게 해서 이제 최종 이제 재단에서 이렇게 이제 돕는 걸로 네. 그렇게 하는 거죠. 쉽진 않아요. 이 두 사업을 하는 데 있어서 네. 정말 많은 사람들이 동참을 해 주시고 있고 또 앞으로도 많은 후원자 결혼이 이루어져야 예. 예. 이걸 계속 끌고 갈 수 있는 또 그런 상황이고 네. 또 이제 하나는 이제 이런 아이들을 구분을 시켰는데 구별하기가 어려워요. 그러니까 재단이라는 거를 구분을 시켜놨는데 예. 이 아이들을 어떻게 하면 교육을 그러면 잘 시킬 수 있을까? 뭐 교육도 그렇고 훈련도 그렇고 네. 골프를 어차피 손을 댔으니까 아주 뭐 끝장은 봐야 될 거 아니에요. 네. 어찌 됐든 간에 지금 뭐 공부하는 것도 아니고 학교를 다니는 것도 아니고 오로지 골프에만 전념을 하고 있는 상황인데 네. 그렇다고 그러면 이게 이제 어떤 방법으로든 개발을 시켜야 되겠다. 네. 그래서 이제 우리가 이제 빌드 드림 네스트라 해가지고 예. 이름을 걸어서 꿈의 둥지 센터를 만들어야 되겠다. 그래서 이제 도움을 짓고 네. 추우니까 겨울에 사실 우리나라 주니어들이 해외로 끌고 나가는 돈이 어마어마합니다. 지금 이 시간에도 네. 어디선가 뭐 동남아 따뜻한데 이런 데 가서 훈련을 합시고 정말 많은 시간과 많은 돈을 허비를 합니다. 예, 예. 그런데 이런 아이들을 진짜 어떻게 한국에서도 그걸 할 수 있지 않을까. 네. 그래서 제가 이제 착안한 거를 뭐냐니까 큰 도움을 지어서 그 안에 벙커장, 네. 치핑장, 퍼팅 그린, 네. 그러고 이제 문을 개폐식으로 딱 열면은 아하. 실내에서 6, 7명이 동시에 네. 쳐도 레인지로 공이 날아갈 수 있는 구조를 만들어 가지고 네. 추울 때는 문을 닫고 네. 실내에서 벙커 훈련, 치핑, 퍼팅 다 할 수 있어요. 사실 지금 여기 광주에 와 있는 것도 사실 그런 어떤 맥락이죠. 클레이하고 벙커하고 계속 네. 교대를 하고 코스 돌아주고 퍼팅 연습하고 네. 치핑 연습하고 예. 만약 이게 도움이 있다면 네. 그 안에 다 이루어질 수 있는 거죠. 그리고 이제 연습장은 기본이고 그다음에 애들 각 지방에서 이제 부르다 보니까 숙소가 필요해요. 애들 재워야 될 거 아니에요. 그렇죠. 재워야 되기 때문에 한 40명을 동시에 재울 수 있는 그런 생활관도 지어야 되고. 네. 그다음에 애들은 훈련보다도 더 중요한 게 몸의 근육에 있는 젖산이라는 애들을 다 뽑아내려면 막 뛰어놀아야 됩니다. 땀을 팍 흘리게. 네, 네. 그래서 체육관이 필요해요. 그래서 농구장 정도 되는 체육관을 만들어서 완전 운동 시설을 이렇게 만들어. 그렇죠. 이제 이게 다양한 예. 다목적적인 생활체육, 그다음에 전문 어떤 체육으로 가기 위해서 예. 이제 하는 건데 이제 그렇게 하면 이제 체육관에서 우리가 네. 이제 매년 그러니까 후원의 밤 같은 행사를 합니다. 그래서 뭐 그런 것도 체육관에서 다 할 수도 있고 네. 손님들 뭐 VIP들 다 모시고 그런 것도 할 수 있고 콘서트도 할 수도 있고 또 아이들 놀면서 그렇게 충분히 땀을 흘릴 수도 있고 네. 그다음에 이제 피트니스 센터가 꼭 필요하죠. 운동을 보충을 해야 되니까 네. 세미나실, 강의실 다 만들어서 이렇게 이제 하려고 하고 있고. 아까 바깥에서 예. 뵀을 때 정말 그 학생들하고 너무나 멋진 모습을 본 것 같아요. 예, 아마도 이 방송을 본 사람들은 뭐 저런 게 다 있나. 전부 땅에서 치는 게 뭐 저거 뭐야 저거 할 수 있는데 굉장히 여러 가지 뭐 과학으로 증명은 아직 뭐 이렇게 됐다 안 됐다 하기는 어렵지만 네. 사람이 느끼는 프레셔 가장 아주 최상으로 느낄 수 있을 만큼 치는 사람은 프레셔가 있어요. 왜 바로 채가 찍혔는지 그다음에 딜을 쳤는지 제대로 쳤는지를 본인만 알면 괜찮은데 여러 사람이 같이 보고 있잖아요. 네. 그러니까 이제 그게 실수가 거듭되면 굉장히 프레셔가 옵니다. 네. 그 다음 사람도 잘 쳐야 된다는 어떤 그런 프레셔. 예. 근데 이거를 계속 반복을 하잖아요. 예. 그러면 자기도 모르게 둥글게 돼요. 그 말은 뭔 말이냐면 누구나 이렇게 쉽게 할 수 있는 아주 그 감각적으로 스윙을 예. 할 수 있게 만드는 네. 거거든요. 아하. 그래서 이제 그 클레이라는 게 하나의 그 테니스장에 까는 그 흙의 이름이에요. 네, 네. 프랑스에서 이제
그 테니스 코트를 이야기할 때 클레이 네. 테니스 코트라고 그러는데 우리가 퍼링 연습을 못 하잖아요. 그래서 테니스 코트 안에 네. 구멍을 파가지고 실제로 퍼팅 연습을 했던 적이 있어요. 테니스 코트 안에서요? 테니스 코트 안에서. 근데 그 스피드가 일반 골프장 스피드보다 더 빨라요. 아. 왜? 표면이 아주 고르게 잘 돼 있고. 예. 그다음에 두 번째는 뭐냐면 이게 치고 난 다음에 그 가는 공의 그 길이 보여요. 어허. 이제 자국이 남으니까. 네네. 아 그래서 내가 스트로크가 잘못됐다, 잘 됐다. 거기는 다 평지니까. 아하, 다 표시가 되어 있겠네요. 그렇죠. 딱 치면 이게 쫙 이게 뭐 지렁이 기어가듯이 그게 보여요. 아 그래서 이제 우리가 아이디어가 생긴 거예요. 아 이렇게 평지에서 내가 스트로크를 잘못하면 네. 삐뚤어 가는구나. 아하. 그래서 이제 거기서 공도 한번 쳐본 거예요. 그 라인에다 대고. 아, 네. 그랬더니 정확하게 임팩이 됐을 때는 맛이 좋은데 뒷땅을 조금 치거나 이렇게 네. 그러면 이 맛이 다르더라고요. 아하. 그래서 저는 사실 25년 전에 이미 그런 샷을 완도에서 해본 거예요. 그냥 뭐 얼렁뚱땅해갖고 탁 나온 게 아니고 예, 예. 저는 그 완도에는 그때 그 당시에는 골프 컨트리 클럽이 없었기 때문에 네. 연습장 앞에 이렇게 잔디와 그 다음에 그 땅, 네. 이제 흙이 있고 또 잔디 신고 뭐 예. 그랬었어요. 네. 이게 이제 번식을 하다 보면 나중에 이제 잔디 구장이 되는데 네. 그 전에 그 사이사이 있던 흙에서 한번 공을 쳐보니까 굉장히 이게 타점이 정확하고 그 타구감이 너무 좋았어요. 네. 그래서 그 느낌이 아직도 남아 있어요. 그래서 그걸 이제 제가 착안을 해서 그렇군요. 이거를 그러면 어떻게 하면 흙이 날아가지 않고 예. 딱 찍힐 수 있을까? 딱 그 우리가 표시가 자국만, 보이게. 예. 네. 공을 딱 떠낸 자국만 보여줄 수 있을까? 그러면 치는 사람은 그게 정확하게 보이거든요. 그러면 내가 발전을 금방 빨리 할 수 있거든요. 네. 그래서 이제 생각을 해낸 게 흙 중에 클레이가 제일 그래도 단단하고 네. 좀 뭐랄까 물기도 잘 빨아들이고 굉장히 쉽게 말해 좀 쫀득쫀득한 느낌이 있어요. 예, 예. 흙 중에. 그래서 이제 그런 아이디어를 가지고 아이들에게 그런 훈련을 시키면은 임팩트 이 컨택하는 거는 훨씬 도움이 되겠다. 그래서 네. 실제로 저도 쳐보잖아요. 네. 그러니까 제가 쳐가지고 안 되면 아이들이 그거 뭐 되는 게 아니네라고 할 텐데 네. 분명히 제가 치면 되거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 따라오는 거예요. 그래서 굉장히 많이 늘은 거예요. 그게 처음에는 뭐 뒤치고 막 난리가 났어요. 막 소리 막 퍽퍽 나고 뭐. 근데 들어보니까요. 저는 뭐 골프 프로는 아니지만 근데 최 선수가 골프채를 들고 딱 쳤을 때 그 소리가 정말 학생들 치는 소리랑 많이 다른 것 같아요. 아무래도 이제 제가 그 오랜 세월 동안 가지고 왔던 그런 조금 은은한 또 정확하게 들리는 소리. 네. 근데 이제 아이들은 아무래도 이제 그런 훈련이 일주일밖에 안 됐거든요. 일주일 안 안에 그 됐군요. 소리를 네. 따라갈 수는 없죠. 네, 네. 이제 점차적으로 잘 이렇게 이제 잘 따라올 거고 그런 것들이 이제 완전히 몸에 딱 익혀지면 네. 그게 이제 아무나 잘 될 거라 저는 생각하는 거죠. 예. 그 재단을 설립을 하시고 많은 일을 하시고 있는데 그 재단 설립하게 된 계기가 있다면은 어떤 걸까요? 저는 항상 제로 마운트. 그러니까 저는 나띵 아무것도 없는 상태에서 시작을 했어요. 근데 시작을 할 때 이제 많은 사람들이 주변 분들이 골프를 하면 너희 집안 말아먹는다. 돈이 그렇게 많이 든다. 네. 그러니까 골프를 하는 게 좋지 않다. 이런 이야기를 처음 마디로 들었어요. 동네 분들에게. 그래서 그 말이 뭔가 곰곰이 생각을 해봤어요. 왜 내가 골프를 하는데 돈이 들까? 그 돈이 안 들게 그러면 하면은 되지 않겠는가라는 생각을 하게 됐어요. 예. 저는 그런 마을 분들이 감사했어요. 근데 그때는 싫었죠. 근데 지금 생각해 보니까 그런 분들이 그런 말 안 했으면 제 마음속에 불을 안 질렀을 거예요. 그러잖아요. 네, 네. 오기가 생기더라고. 네. 내가 돈 없이 그러면 내가 한번 보여주겠다. 그래서 이제 아이디어를 낸 게 공 같은 것도 해서 주우면 잘 닦아가지고 좋은 거 내가 쓰고 좀 그럭저럭한 거는 팔아 손님들한테. 파한다는 의미가 아니라 이거 한번 써보십시오. 네. 근데 10,000원만 주시면 안 됩니까? 이런 식으로 어떻게 이게 그 행동이 이쁘잖아요. 17살짜리가 그렇게 하는 게 그런 들이 뭐 10,000원 주는 사람도 있고 뭐 50,000원 주는 사람도 있고
그런 어떤 여러 가지 때문에 주변에서 많은 분들이 도우셨어요. 그리고 이제 공을 같이 치러 가고 이제 같이 라운드도 해보고 그러니까 네. 점점 실력도 늘고 예. 그렇게 되면서 이제 저의 주변 사람들의 생각이 될 것 같다. 잘 우리가 도우면 될 것 같으니까 너 진짜 열심히 한번 해봐. 죽기 살기를 한번 해봐. 그런 분들이 생겼어요. 그러면서 이제 제가 이제 제 스스로가 가는데 중요한 건 내가 하고자 하는 의도가 너무 강했던 것 같아요. 그러니까 부모가 하라겠으면 그것도 문제였는데 네. 저는 내 스스로가 어찌됐든 골프채를 잡는 순간 딱 첫 타에 네. 내 마음속에 꽂혔어요. 그러니 그 다음에는 누가 하라 말아 안 해도 내가 하게 되는 네. 그런 무언가가 열정이 나온 거예요. 예. 그러니까 뭐 집안에서 반대가 있었지만 그 반대 이유는 뭐 바쁜데 왜 시간을 못 내주느냐. 예를 들면 운동한다고 가산 일을 좀 도와주면 되는데 왜 안 도와주느냐. 오케이, 그럼 내가 다 도와주겠다. 다음에 해지면 해방을 해주라. 그래서 해가 지면 사실 완도에는 끔끔합니다. 네. 그 농사 지을 수도 없고 요즘이야 가로등이 있었지 그 당시엔 가로등이나 개념이 없을 때니까 해지면 이제 밥 먹으면 끝이에요. 그러니까 식사하고 저는 연습장으로 가요. 그럼 연습장은 12시까지 연습을 해도 누가 뭘 할 사람이 없어요. 왜? 거기는 공동묘지 옆에라 누가 오지도 않아. 그리고 집도 없어. 고요한 밤에 네. 내 공이 맞을 때마다 메아리란 거 알죠? 예. 저쪽 산에서 치고 오는 메아리가 내가 들린다. 이 공소리가. 네. 그게 얼마나 재밌는지는 요즘 아이들은 잘 모를 거예요. 근데 그때 저는 그 소리를 굉장히 예민하게 저는 받아요. 아하. 그래서 제가 소리에 예민한 거예요. 아, 그렇군요. 꽝까 치는 네. 소리, 클레이 치는 소리, 임팩트 들어가는 소리 이런 거에 제가 민감한 이유가 네. 고요한 밤에 한번 생각해 보세요. 공동묘지 옆에 아무도 없고 가로등 없는데 연습장에 형광등만 딱 켜 있어요. 그러면 형광등 밑에서 공을 치고 있는데 네. 공을 딱 칠 때 그 나가는 소리가 예. 저쪽에서 메아리 쳐서 들어올 때는 굉장히 그 뭐라 그럴까 좀 색다른 예. 그런 느낌. 네. 그래서 그 맛을 지금 아이들은 아마 이해를 못 할 거예요. 그러나 지금도 생생해. 그 밤에 이제 막 네. 11시 반 고요할 때 네. 이제 30분 정도면 이제 잘 수 있겠다. 뭐 이런 기대감. 네. 내일 또 학교 갔다 오면 또 이런 맛을 또 알겠지만 이런 거. 그럴 때 주변의 어른들이 이렇게 정말 마음으로 정으로 네. 돈으로 저를 도왔어요. 그래서 이런 기억을 생각을 해보니까 나중에 내가 정말 한국에서 제일 가는 프로가 되면 네. 내가 재단을 해야 되겠다는 생각을 했겠어요. 그 옛날에 못했죠. 미국을 딱 가니까 네. 뭔 재단이 이렇게 많아. 그렇죠. 선수들이 뭐 한다고 사인해달라고 그래. 난 처음에 뭔 말인지 몰랐어요. 그 체리티라는 말이 네. 처음에는 자꾸 체리티 그러면서 사인해달라고 그러는데 예. 그냥 해줬어요. 뭔 말인지도 모르고. 근데 나중에 알고 보니까 내가 그 사인해줬던 것이 뭐 얼마에 팔렸다, 뭐 했다, 그랬다고 그러더라고요. 네. 네. 그런 것도 몰랐어요. 근데 한 2년 정도 지나고 이제 한 3년 정도 이제 되는 정도에 그 이제 많은 선수들의 그 재단 활동에 대해서 이제 알게 된 거죠. 예. 그러면서 내가 앞으로 이런 걸 해야 되겠다. 그러고 생각을 하던 중에 2007년도에 네. 정말 주변에 많은 지인분들 제가 일일이 찾아뵙고 제가 이렇게 하려고 합니다. 제가 후배들 위해서 우리 또 꿈나무들 위해서 네. 이런 재단을 설립해서 내가 그냥 이렇게 돈만 띡 주고 이렇게 하는 것보다는 직접적으로 영향을 주면 네. 좋지 않겠습니까? 네. 해서 이제 시작이 된 거죠. 그 대신에 먼저 정말 지금 하고 있는 직업 자체가 PGA 투어니까 예. 열심히 해라. 오히려 2007년 이후에 성적도 괜찮았어요. The memorial was a very special win for me. I started learning golf by reading Jack's books, and to have won this tournament, I can't even put into the words how big it is for me. If you look at the success of Asian players on the U.S. Tour, It's KJ in DC, a second win of the year.
Choi's play between the ropes drew an international flair of attraction, bringing a fresh fan base to the game. Noticed that immediately, and it was like, oh wow. To have them come out on a weekly basis and show everyone the unity of the Korean community is good for the game of golf. We all have one goal. We're all walking. KJ Choi has now won the Sony Open in Hawaii. In between victories at the Sony Open and the Players, Choi went 73 events without a win. Although the South Korean had captured 13 top 10s, including a tie for 4th at the 2010 Masters. KJ Choi was showered with praise from press around the world as years of his hard work finally paid off. He didn't forget those who stood by him during the years of obscurity and didn't hesitate to give back to society once he garnered success. Despite his hectic schedule as a professional golfer, he still managed to find time to give hope to the future generation and inspired people worldwide with his character and excellent sportsmanship. 이제 PGA 프로가 된 것은 이제 98년도였었나요? 그렇죠. PGA 투어는 이제 99년도 이제 10월달에 큐스코를 이제 가게 되는 거고요. 예. 제가 95년도에 한국 프로 협회에서 주관하는 대회는 이제 처음 공식 대회 네. 우승을 했었거든요. 96년, 7년도는 2년 연속 이제 상금왕을 했었고 VIP를 했고 99년도 때도 이제 상금왕을 했었고 그러니까 이미 이제 어떻게 보면 미국까지 갈 필요가 없는 주변에서는 이제 말린 사람도 있었죠. 가면은 안 된다. 그 키 큰 친구들하고 그 힘이 좋은 미국 백인들한테는 게임이 안 된다. 그러니까 아예 뭐 아시아에서 일본에서 그렇게 하는 게 좋지 않겠냐라는 그런 생각도 했었어요. 그런 이야기를 했었어요. 그럼 PGA에 가겠다라는 어떤 그 용기가 생긴 거는 언제부터 생긴 건가요? 제가 이제 사실은 그 PGA 투어를 이제 가보려고 97년도에 이제 그 키어 아일랜드에서 대회를 그 하는데 그 대회가 뭐냐면 골프도 월드컵이 있습니다. 그 당시에 이제 상금 랭킹 1, 2인 월드컵을 가고 3, 4, 5위는 던일컵이라는 걸 갔었어요. 그런데 제가 그 당시에 넘버 원이었기 때문에 넘버 2인 박노석 선수하고 둘이 월드컵을 간 거예요. 근데 이게 여기서 이제 좀 웃긴 일이 뭐냐면 아니 우리는 그 그린에서 공을 쳐보지 못했어요. 그러니까 무슨 말이에요? 이 그라운드가 퍼팅 그린 같아. 그리고 연습장이 그래갖고 이제 제가 그 박노석 선수한테 형 이거 파다가 걸리면 우리 쫓겨난다. 그러니까 이 대가리만 쳐야 한다 공을. 공만 쳐야. 그리고 그러냐 알았다. 생각을 해봐요. 공만 이 2시간을 넘도록 공만 치고 온 거예요. 그 잔디 잎사구만 이렇게 치는 거예요. 엄청난 스트레스를 받았을 것 같아요. 개미가 기어가면 뭐 개미가 대가리를 받고 가는 게 아니고 들고 가요 이렇게. 그걸 날리는 거하고 똑같아요. 개미 머리 치듯이 공만 치는 거예요. 너무 힘들어가지고 나중에 짜증나더라고요. 그래갖고 이제 그 형이 야 진짜 이거 공만 치는 거 맞냐 이거 너무 힘들다. 아니 나도 몰라 아무도 없으니까 이제 방에 들어가가지고 이게 이제 관건이라 내일 과연 이 선수들이 와서 그 잔디를 팔 거냐 안 팔 거냐를 우리 이제 고민하고 자는 거예요. 공부해서 잠이 안 오는 거예요. 아침에 9시에 딱 갔는데 진짜 누가 한 놈도 안 왔어. 아이고 한 사람도 안 왔어. 괜찮습니다. 한 사람도 안 와가지고 이거 마냥 기다릴 수밖에 없잖아요. 근데 어디서 진짜 뚜벅뚜벅 한 사람이 오더라고 선수가 딱
도착해서 연습장에 도착했는데 이제 우리 둘이는 연습을 이제 하는 것도 아니에요. 하는 척 하다가 제가 어떻게 하느냐에 따라서 우리도 여기서 이제 어떻게 하느냐가 네, 결정되잖아요. 네. 이렇게 이제 겪는지를 보는 거예요. 그런데 이제 그 친구가 샌드위치를 탁 꺼내더니 공을 이렇게 피라미드처럼 100개씩을 탁 세워놨는데 위에 걸 턱 치니까 내려오잖아요. 그걸 놓고 탁 치는데 야, 그 소리는 내가 많이 듣던 소리야. 아하. 쫙 하면서 이 손바닥만한 디봇이 착 날아가는 거예요. 어허. 그 형하고 나 둘이 눈이 딱 마주쳤어요. 야, 너는 제대로 알고 이야기를 해야지. 빨리 파! 파기 시작한 거예요. 네. 그래가지고 어제 팔 거 하고 오늘 팔 거를 다 파버렸어. 그 일대를 다. 한 2m 되는 걸 다 파버렸어. 와우. 근데 아무도 거기에 대해서 이야기할 사람이 없어요. 그거 신기했고 두 번째로는 치핑그린에 가가지고 주변에 네. 이제 로브샷 한다고 잔들 다 파는 거예요. 네. 파야지 이게 뜨니까 우리 실력에는 바다 뒷땅 치고 막 이만씩 파지고 그런데도 아무도 그런 얘기 하는 사람이 없는 거예요. 그래서 마음속에 내가 이런 데서 시합을 하면 참 좋겠다. 그 마음을 딱 먹고 네. 되지도 않는 영어지만 그 발렌티 하는 분한테 예. 뭐라고 했는 것 같아 제가. 그러니까 그 사람 하는 말이 앞에 뒤에는 다 모르겠고 better than this 요건 알아먹겠더라고. 그러니까 PGA 투어 가면 요거보다 잘해놨으면 잘해놨지 더 못하진 않을 거다. 그 말에 저는 이제 요 왼쪽 오른쪽 가슴에 확 그냥 박힌 거예요. 아 PGA 투어 가야 된다. 그러고 이제 그때 제가 이제 선포를 합니다. 귀국해가지고 공항서 그때는 김포공항이니까 기자님들도 많이 왔어요. 예, 한 20명 이상 와가지고 어떻게 가서 해보니까 뭐 해볼만 하느냐라는 질문에 저는 5년 안에 PGA 투어 가지 못하면 나도 때려칠 겁니다. 아하. 98년도에 제가 아무도 모르게 그 1차 테스트를 하러 왔어요. PGA 투어 퀄리파이. 네네. 1차에서 땡 떨어졌어요. 이유는 장비 허술과 운동 부족. 나는 이제 1차니까 네. 야, 뭐 그 1차 그건 뭐 별거겠냐. 1차, 2차, 3차가 있으니까. 네. 어이구, 치는 게 장난 아니더라고요. 그래서 안 되겠다. 네. 장비를 확실하게 하고 예. 그다음에 그때부터 준비를 합니다. 제대로 이제 막 영어 공부도 하고 먹는 네. 것부터 막 기타 뭐 할 것 없이 장비 몸에 맞게 네. 그렇게 이제 하면서 이제 99년도에 제가 이제 일본에서 우연히 이제 그 기린 오픈에 네. 초대를 받아서 갔는데 제가 우승을 해요. 해외에서는 우승을 첫 우승이 일본이었습니다. 네. 그 전에는 기자님들이 최경주는 국내용이지 외국용이 아니야. 내가 무슨 상품이요? 내가 뭐 전자제품이요? 국내에서만 팔리고 외국에서는 안 팔리고. 에. 뭐 그런 표현을 쓰더라고요. 지금은 그렇게 얘기하는 사람은 지금은 없습니다. 절대 그런 이야기 안 하죠. 그쵸? 그때 얼마나 속상한지. 국내용이라고 그래. 내가 내수용이야? 그래가지고 외국 아시아도만 가면 네. 문턱에서 안 되고 하는 네. 거예요. 그래서 야 이거 큰일 났다 속으로. 네. 그러고 있는데 기린오플 우승인 거예요. 근데 지금 생각해 보니까 기린오플 딱 우승하자마자 기자가 물어요. KJ 너 이번 일본에서 우승했으면 2년 이점션을 받는다. 오케이, 그건 난 알고 있었어요. 네. 그런데 랭킹이 좋으면 PGA 투어 퀄리파잉에 네. 파이널로 바로 갈 수 있는 티켓이 있는데 너 갈거있느냐? 아니 당연히 가지. 내가 5년 그러니까 그 당시 이제 99년이니까 3년 예. 전에 예. 내가 간다고 선포했고 이미 어떻게 하든 내 큐스코를 가려고 그러는데 야 그런 게 있냐? 나 처음 알았어요. 그랬더니 일주 건너뛰고 그 다음에 500호산을 가는데 또 우승을 한 거예요. 랭킹이 없던 사람이 갑자기 3위로 올라가는 거예요. 일본 랭킹에. 그래서 저는 간신히 어찌됐든 간에 큐스콜 파이널로 예. 제가 그 티켓 한 장 얻어가지고 가게 돼요. 네. 또 가서 또 통과도 하게 됐어요. 네. 그래서 실력이 있었으니까. 한국 선수로 처음이었고 뭐 아시아 선수는 퀄리파잉에 됐는지 안 됐는지 모르겠지만 어찌됐든 최초 PGA 투어 우승자였었고 네. 이런 것들이 그때 그 순간순간 이루어졌던 꿈은 절대적으로 이루어지는데 준비는 철저하게 해야 된다. 네. 그게 내 결론을 내린 거죠. 그때 당시 그 PGA 투어를
정말 한국의 최초인 그 프로로 이렇게 가셨잖아요. 물론 지금은 뭐 PGA 투어의 뭐 8승이라는 정말 그 대기록을 이렇게 세우신 분이신데 그때 당시에는 정말 한국에서 완전히 이렇게 사람들이 너무나 좋아하고 이렇게 정말 우상으로 뭐 우상까지는 아니고 이 전화 들어보면 알거든요. 아주 뭐 그냥 내 기청이 떨어질 정도로 막 그 멀리서 막 고함을 지르면서 좋아해 해줬던 많은 분들이 기억이 나요. 그런 분들이 어찌됐든 물심양면으로 도왔고 마음으로 도왔고 금전으로 도왔고 그런 열의가 있었으니까 제가 그 보답하는 마음으로 정말 최선을 다했고 진짜 내가 훈련을 하면서 이 손이 안 펴질 정도로 했었으니까 좀 도가 지나칠 정도로 그러니까 좀 그런 것이 쌓이고 쌓여서 조금 위기가 왔을 때도 그걸 잘 풀어나갈 수 있는 나름대로의 노하우가 있었던 것 같아요. 그런 거 없이는 좀 어렵지 않겠나. In 2002, KJ Choi surprised the world by winning the Compact Classic of New Orleans just 3 years after joining the PGA Tour. He was the fourth Asian golfer to win a PGA tournament in its 100-year history and instantly became a sensation. Media from around the world expressed their astonishment and reported on the birth of a brand new golf star. This all happened in just 16 years after he laid his hands on a golf club as a young boy living on a small remote island. 약간 주제를 돌려서 제가 또 질문하겠습니다. 그 프로 골퍼들은 항상 캐디가 있잖아요. 근데 캐디를 선정하는 그 비결 또 지금까지 그 정말 오랜 시간 동안에 그 같이 일을 해왔던 그 캐디하고는 지금은 일을 안 하시지만 이제 그분하고는 정말 특별한 인연이 있었던 것 같아요. 그 앤디라는 분, 앤디 프라저. 그분을 어떻게 만나게 됐고 그분하고의 어떻게 호흡이 맞아서 이렇게 아주 성공을 할 수가 있었는지. 저는 그 2000년도에 PGA 투어 그 선수 중에 캐디를 가장 파이어를 많이 한 선수 1위로 꼽혔어요. 그러니까 1위도 여러 가지가 있는데 그런 거는 좀 안 좋은 것 같아요. 골프 다이제스트에 PGA 투어 역사상 한 해에 캐디를 가장 많이 파이어한 선수 1위 KJ 초이. 왜 그랬죠? 그때는 영어도 안 되죠. 풍습도 모르죠. 방법도 모르죠. 일단 하루 써보고 아니면 안 맞는다. 그리고 그 다음 주 가서 또 해보고 아니니까 또 우리는 다른 길로 가야 되겠다. 또 좀 몇 번 이렇게 하다 보면 나는 7번을 치면 좋을 것 같은데 이 친구는 굳이 8번을 치라는 거야. 그 8번 쳤더니 물에 들어갔어. 자, 그런 상황에서 그러면 블레임을 내가 캐디한테 안 해야 돼야 되는데 결국은 내가 결정은 내가 한 건데 근데 빡빡 우기는 그런 거는 그럼 누구한테 보상받냐 이거. 그죠? 내가 7번 치할 때 그래 네 감도 좋으니까 인정해주고 그 대신에 7번으로 잘 쳐봐라 이런 조언을 받은 상황하고 굳이 7번 친다는 거를 8번 주면서 안 돼. 8번 무조건 쳐야 돼. Trust me. 오케이. 치니까 물이야. 그래서 이게 트러스트주의냐? 그리고 막 열불이 터지는 거 아니야. 그런다고 제가 채를 집어 던진 적도 없고 가방을 확 물에다 던진 적도 없어요. 그래도 던지고 싶은 마음이 있었지. 저거 막 들었다 혼자 든 척하고 말고 한 적이 있죠. 근데 한 번도 그런 모습을 보여주지 않았어요. 캐디라는 어떤 그런 것은 선수를 일단 읽을 줄 알아야 되고 그 선수 기분이 어떤지를 알아야 되고 발걸음만 봐도 이 선수가 몸이 가볍다 무겁다를 알아야 되고 그리고 그 사람에 맞는 또 캐릭터대로 맞춰줘야 되고 이런 거를 참 잘해요. 내가 벌써 아침에 주차장에 딱 나오는 거 보고 이 앤디 프라저는 KJ가 오늘 몸이 무겁다. 거기에 맞춰서 클럽을 줘. 그러면 최소한 나는 거기에서 맞춰서 치는 재능은 있어요. 그러니까 6번 쳐야 되는데 5번을 딱 줘. 그러면 이걸 알아서 치란 얘기예요. 그러면 그걸 알아서 쳐요. 그러니까 어떤 그런 거.
그런 것들이 궁짝궁짝 잘 맞는 거예요. 예. 근데 그것도 정말 특별한 인연이었던 것 같아요. 그 양반은 정말 어메이징. 네. 우리가 그 플레이어스 챔피언십 이제 이야기하면 재밌는 게 16번 홀이 TV에서는 잘 안 보여요. 아하. 왼쪽 16번 롱홀 왼쪽에 추리가 이렇게 있는데 그 높이가 한 6m, 5m 정도 높이밖에 안 돼요. 네. 그러니까 거기서 TV는 저 뒤에 화단에서 찍기 때문에 네. 쫙 끌어당기면 위에 추리가 있는지도 안 보여요. 근데 이제 우리가 연습만 하다가 레이업이 혹시 길게 되면 그 나무하고 이 지면하고 5야드밖에 안 되기 때문에 이걸 굴려야 돼요. 밑으로 만들어지는 샷. 근데 그런 걸 제가 좀 해요. 그러니까 랜드가 피칭을 딱 주면서 한번 쳐봐 그러길래 굴리라고 오케이. 그거 딱 굴렸어요. 굴리니까 그 거리에서 얼만큼 가는지 내가 알잖아요. 근데 틀림없이 그게 마지막 날 내가 연습했던 그 자리에 그대로 그 위치예요. 우리 이미 연습을 해봤잖아요. 예. 틀림없이 피칭을 주는 거예요. 그러니까 피칭을 가지고 탁 굴리니까 굴리는 순간 갤러리들이 예이 막 그런 거예요. 근데 막 그린 앞에서 막 떨떨떨떨 굴러가지고 경사를 타고 쫙 내려가니까 오 그러니까 너무 좋아하는 거예요. 그러니까 처음과 결과는 너무 사람들이 반응이 다른 거라. 처음에는 막 오 그러더니 나중에는 막 너무 좋아하고 이런 샷들의 그런 아이디어. 네. 나도 생각은 그것까지 생각 못해요. 근데 그런 것들 뭐 어떨 때는 막 8번도 치게 해보고. 예. 근데 또 그걸 오더를 하면 또 이제 제가 이렇게 만들어지니까 이제 그런 거 이제 딱 이제 그런 환경이 오면 KJ you can do nobody knows 이런 이야기를 참 많이 해줬다고. KJ Choi and his caddy Andy Prodger spent 8 years together from 2003 and onwards. To Choi, Prodger was more than a caddy. He was like a lifetime companion that he could depend on during the difficult times he faced as a pro golfer. The rising golf star and the veteran caddy showed the utmost respect and consideration for each other, and as a team, they were difficult to defeat. Together, they achieved victory and touched people's hearts with their special bond and friendship on the green. 살짝 주제를 좀 바꿔서 제가 질문할게요. 작년 4월에 그 미국 골프 기자 협회에서 그 선정하는 그 찰스 바틀렛 어워즈를 최초로 한국인, 최초로 아시아인인 최 선수가 그 이제 그 어워드를 탔는데 그 어워드는 어떤 어워드인지 좀 그 저희 시청자들한테 좀 얘기를 해주셨으면. 저는 그런 것도 있는지 몰랐어요, 사실은. 몰랐고, 제가 휴스턴에 살 때 그 휴스턴에 그 태풍이 한번 세게 온 적이 있어요. 예. 그래서 우리 그 갈베스톤 지역에 그래도 지역에 사니까 네. 뭐 돈의 액수에 관계없이 그 당시에 3만 불인가 이렇게 도네이션을 한 적이 있어요. 그랬더니 PGA 투어에서 되게 그걸 크게 다루더라고요. 아하. 그러고 있다 이제 아이크에 지진 났잖아요. 네. 우리가 재단이 추구하는 게 아이들을 위해서잖아요. 근데 그 보도를 보던 중에 아이들이 그 천막을 치고 그 막 밤을 새는 그리고 부모를 갑자기 뭐 지진 때문에 잃어버린 애들. 그런 애들의 어떤 걸 보도를 보면서 이거 아동센터가 필요한 거 아니냐. 그래서 또 그때도 제가 또 한 적도 있고. 그것은 제가 마음도 있었지만 또 한편으로는 제가 미국이라는 땅에 오지 않았으면 내가 이만큼의 어떤 여유를 가지고 또 이만큼의 최경주라는 사람이 이만큼을 했었나 이렇게 보면 되게 감사했어요. 그래서 그런 감사를 어떻게 하면 좀 이렇게 할 수 있을까. 네. 그래서 이제 이렇게 하다 보니까 다른 선수들에 비해서 많이 했더라고요. 네. 조사를 이렇게 해보니까.
그리고 그게 이미 3년 전에 거론이 됐던 일이더라고요. 최경주를 찰리 발렛 워드에 이번에 선정위원회에서 네. 이제 선수를 몇 명 올리면 이제 자기네들끼리 투표해서 뽑는데 예. 3년 전부터 계속 후보로 이렇게 올렸다고 그래요. 그래서 굉장히 개인적으로는 뿌듯했었고 앞으로 더 잘하라고 그렇게 뽑아주지 않았나 네. 그런 마음으로 네. 살고 있고 7분짜리 원고를 제가 영어로 했었어요. 근데, 연설을 하셨어요? 처음으로. 어허. 근데 앞으로 하지 말아야 되겠다 그런 생각을 했어요. 왜 하지 말아야 되겠다요 아들이 생각하셨어요? 딱 내려가 동시에 아빠 다음부터 하지 마. 그리고 딸내미가 옆에 있다가 발음이 아니었어 그거. 그래도 영어는 좀 하시잖아요. 아니 뭐 하는 것보다 흉내 잘 드러났다가 저는 그런 게 있어요. 이렇게 어른들이 말하면 잘 드러났다가 그 상황이 맞는 걸 제가 써요. 영어도 네. 마찬가지더라고. 아하. 그 어떤 미닝은 꼭 어떤 형식에 묶여 있는 게 아니고 사람과 사람의 서로 마음이 통하면 그 말이 어둔하고 그 말이 설령 틀렸다 할지라도 네. 그거를 받아주는 이는 마음이 오픈이 돼 있으니까 다 수긍하는 것 같아요. 근데 먼저 내가 오픈하지 않고는 네. 절대 상대가 오픈하는 것 같진 않아요. 최 선수하고 이렇게 얘기를 하게 되면서 정말 너무나 재미있는 스토리도 많이 들었고 그 선수라는 게 어떤 것이라는 걸 이렇게 확실히 이렇게 느끼는 것 같아요. 근데 최 선수한테는 골프라는 게 뭔지 물어보고 싶어요. 한마디로 정직. 왜 이런 이야기를 좋아하냐면 제가 다른 스포츠에서 찾아볼 수 없는 정직함이 있어요. 골프가. 우리가 디봇에 들어갔다 할지라도 그 디봇에 손을 댈 수 없는 그런 정직. 또 선을 오버했음에도 불구하고 아니 누가 그 옆에 바로 선이 옆에 있는데 오비가 네. 공을 살짝만 놓으면 오비가 아닌데 이거를 내 스스로가 인정을 해야 되는 정직. 그 다음에 홀이 끝나기 전에 항상 홀이 들어가야지 다음 홀로 갈 수 있다라는 정직. 네. 몇 가지가 있죠. 그래서 골프는 뭐 인생이라고도 이야기하고 다 합니다. 네, 네. 근데 요즘에 제가 자세히 들여다보니까 정직 그 단어로서 골프는 맞아요. 그게 틀림없어요. 우리가 룰을 어기면 벌타를 먹듯이 룰을 어기면 거기에 참여를 못하듯이 예. 정말 우리가 지켜야 될 사회적인 법, 질서 모든 사람이 지켜야 될 룰 네. 이런 게 다 있어요. 근데 우리는 그거를 흔히들 무시하고 지나쳐요. 스탑 사인을 제대로 지키지 않은 사람이 다음에 어떤 큰 일을 제대로 지킨다 보장할 수 없어요. 항상 그렇게 사는 것 같아요. 우리가 살아가면서 많은 일들이 있지만 정말 정직하게 네. 살면서 한 인생을 많은 이들에게 모범이 되는 그런 우리 기성세대가 되고 살아간다면 보다 나은 세상으로 또 그걸 추구하는 많은 이들이 변화되는 모습으로 우리 젊은 청년들이 많이 배워가지 않을까 저는 그렇게 생각합니다. 네. 최 선수 오늘 이렇게 바쁘신 시간을 내주셔서 정말 감사하고요. 그 저희가 앞으로도 최 선수가 정말 세계 무대에서 아주 빛나고 아주 좋은 일들을 많이 할 수 있도록 저희가 많이 기원하겠습니다. 네, 예, 감사합니다. 네. 아르랑 TV 화이팅. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네. So here we are at the end of the 100th episode of the interview. And even though, because of time constraints, I didn't have a chance to learn the grip, I'd still like to thank our very special guest, KJ Choi, for sharing his life and his experiences as a golf pro. Now, thank you to all the viewers who watched the interview from the beginning in 2012, and also to all of you who've just tuned in today. Thank you again, and we hope to see you for another 100 episodes. See you soon.